Welcome back to the beautiful world of biology and good morning friends. बाळांनो, in previous lecture we have begun the information about working of heart, in which we have partially studied information about working of heart, in which we have studied that human heart consists of specialized muscles are called cardiac muscle. Cardiac muscle shows alternate contraction and relaxation. Contraction of heart called systole and relaxation of heart called diastole. Rhythmic contraction and relaxation called one heartbeat, also called one cardiac cycle. We also studied total systole period of heart is 0.4 second and joint diastole is 0.4 second. Therefore, one heartbeat, that is cardiac cycle, completed in 0.8 second. Then we have studied stroke volume. Total volume of blood pumped out by each ventricle of heart in one heartbeat is called stroke volume. यालाच आपण stroke volume असे म्हणतो, and stroke volume about 70 ml. Volume of blood pumped out by heart in 1 minute called cardiac output, and cardiac output is 5 liter. In this way, we have studied till here the information about working of heart. बाळांनो, heartbeat about 70 to 75 heartbeat per minute produced by heart. Average heartbeat 72 times. The total number of heartbeat per minute called heart rate, आपण त्याला heart rate असे म्हणतो. Total number of heartbeat per minute called heart rate. Heart rate also called pulse rate, कारण जेवढे हार्टबीट होतात तेवढेच पल्स होतात, आणि म्हणून हार्ट रेटलाच आपण पल्स रेट असे म्हणतो. बाळांनो, in normal adult human body, the number of heartbeat per minute 72. In children, the rate of heartbeat is higher. लहान बाळामध्ये नंबर ऑफ हार्टबीट पर मिनिट जास्त असतात. 120 to 140 heartbeat per minute in children. बाळांनो, लहान बाळामध्ये हार्टबीट हे 120 to 140 पर मिनिट. एका मिनिटाला 120 ते 140 हार्टबीट हे लहान बाळामध्ये असतात. त्याचं कारण असं आहे
number of heartbeat per minute is inversely proportional to the size of the body. Inversely proportional. जेवढी बॉडी लहान असेल तेवढे हार्टबीट पर मिनिट हे जास्त असतात. फॉर एक्झाम्पल, रॅटमध्ये, उंदरामध्ये हार्टबीट जास्त असतात ॲज कम्पेअर टू एलिफंट. 1000 हार्टबीट पर मिनिट रॅटमध्ये. पण एलिफंटमध्ये तेवढे हार्टबीट नसतात. जेवढी बॉडी मोठी तेवढे हार्टबीट कमी, आणि जेवढी बॉडी लहान तेवढे हार्टबीट जास्त असतात. लहान बाळामध्ये हार्टबीट जास्त असतात ॲज कम्पेअर टू ॲडल्ट. तर पहा लेकरांनो, हार्टबीट कॅन बी हार्ड, दॅट इज लिसन by a medical instrument called stethoscope. पहा लेकरांनो, हार्टबीट ऐकण्यासाठी ज्या वैद्यकीय साधनाचा वापर केला जातो त्याला आपण स्टेथोस्कोप असे म्हणतो. अ स्टेथोस्कोप, medical instrument which is used to hear the heartbeat, is nothing but heart sound. That medical instrument called a stethoscope. पहा लेकरांनो, ज्या वैद्यकीय साधनाचा वापर हार्ट साऊंड ऐकण्यासाठी केला जातो, हार्ट बीट ऐकण्यासाठी ज्या वैद्यकीय साधनाचा वापर केला जातो त्याला आपण स्टेथोस्कोप असे म्हणतो. लाईक दिस बेटा, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टेथोस्कोप. अशा प्रकारे हे तुम्ही डॉक्टरच्या गळ्यामध्ये अशा प्रकारे हा स्टेथोस्कोप बघितलेला असेल, याला आपण स्टेथोस्कोप असे म्हणतो. The medical instrument which is used to hear the heart sound or heartbeat called stethoscope. बाळांनो, तर मग चला आपण या वर्किंग ऑफ हार्ट कडे जाऊयात. इन द वर्किंग ऑफ हार्ट, when four chambers of heart are relaxed, it means that when heart present in relaxed state, that is a joint diastole. When heart present in relaxed state, that is in joint diastole, then tricuspid and bicuspid walls are open. Look at the board beta. पहा बाळांनो, बाळांनो, हे हार्टची स्ट्रक्चर आहे.
Internally, human heart consists of four chambers. Uppermost two chambers are called atria and lowermost two chambers are called ventricles. खालच्या चेंबरला आपण वेंट्रिकल्स असे म्हणतो आणि वरच्या चेंबरला आपण ॲट्रिया असे म्हणतो. ॲट्रिया आर दी ब्लड रिसेविंग thin walled blood receiving chambers. Ventricles are the lowermost thick walled blood pumping, that is blood distributing chambers. Like this is structure of human heart. In this structure of human heart, बाळांनो, from the right corner of left ventricle, from the right corner of left ventricle, aorta arises. Right corner पासनं लेफ्ट वेंट्रिकलच्या एओर्टा निघते. पहा बाळांनो, like this is aorta, and from the left corner of right ventricle, from the left corner of right ventricle, pulmonary trunk arises. इथून अशा प्रकारे हे पल्मोनरी ट्रंक निघते. Later on, pulmonary trunk splits into right pulmonary artery and left pulmonary artery. Like this, right and left pulmonary artery. पल्मोनरी ट्रंक स्प्लिट होते, राईट अँड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टेरी तयार होतात. याचा अभ्यास आपण केला. फ्रॉम द राईट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टेमिक एओर्टा अरायझेस. लाईक दिस. Aorta arises from right corner of left ventricle. पहा बाळांनो, the structure of aorta. Like this. And then aorta splits into three region. 3 region मध्ये aorta split होते. Descending aorta, ascending aorta and aortic arch. Like this. This is right atrium. This is left
atrium. This is right ventricle. This is left ventricle. Between right atrium and right ventricle, tricuspid valve is present. या ठिकाणी जी वॉल्व आहे या वॉलला आपण ट्रायकस्पिड वॉल्व असे म्हणतो. ट्रायकस्पिड वॉल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम अँड लेफ्ट वेंट्रिकल a valve is present called bicuspid valve, also called mitral valve. लेफ्ट ॲट्रियम आणि लेफ्ट वेंट्रिकलच्या मध्ये ही जी वॉल्व आहे याला आपण बाय वॉल्व असे म्हणतो, अल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व. ॲट द बेस ऑफ pulmonary trunk, the wall is present called pulmonary semilunar valve. पहा लेकरांनो, या ठिकाणी जी वॉल आहे या वॉलला आपण पल्मोनरी सेमिल्युनार वॉल्व असे म्हणतो. ॲट द बेस ऑफ सिस्टेमिक एओर्टा द वॉल्व इज प्रेझेंट कॉल्ड द एओर्टिक सेमिल्युनार वॉल्व. या वॉलला आपण एओर्टिक सेमिल्युनार वॉल्व असे आपण म्हणतो. दिस वॉल्व कॉल्ड एओर्टिक सेमिल्युनार वॉल्व अँड दिस वॉल कॉल्ड या वॉलला पल्मोनरी सेमिल्युनार वॉल्व असे आपण म्हणतो. बाळांनो, हे जे स्ट्रक्चर आहे याला आपण सुपेरियर वेना कॅवा असे म्हणतो, अल्सो कॉल्ड प्री वेना कॅवा. सुपेरियर वेना कॅवा opens into राईट ॲट्रियम. राईट ॲट्रियममध्ये सुपेरियर वेना कॅवा ओपन होते. दिस इज इन्फेरियर वेना कॅवा. याला आपण इन्फेरियर वेना कॅवा असे म्हणतो. इन्फेरियर वेना कॅवा opens into the right atrium. The opening of inferior vena cava in right atrium guarded by a valve. That valve called Eustachian valve. या valveला आपण Eustachian valve असे म्हणतो. Eustachian valve. And we know that here या ठिकाणी करोनरी सायनस असते. करोनरी सायनस ओपन into the right atrium. The opening of coronary sinus in right atrium guarded by the wall called a Thebesian valve. या वॉलला आपण Thebesian valve असे म्हणतो. This valve called Thebesian valve. या ठिकाणची जी वॉल्व आहे त्याला आपण थेबेसियन वॉल्व असे आपण म्हणतो. थेबेसियन वॉल्व. लिसन बाळांनो, एम्ब्रियॉनिक कंडिशनमध्ये हार्टमध्ये किती वॉल्व असतात असं विचारलं जातं. टोटल नंबर ऑफ वॉल्व्स. लिसन फ्रेंड,
total number of walls in human embryonic heart. The total number of walls in human heart. ह्यूमन हार्टमध्ये एम्ब्रियॉनिक कंडिशनमध्ये टोटल किती वॉल्व असतात असं जर प्रश्न विचारला गेला तर ह्यूमन हार्टमध्ये 6 वॉल्स आर प्रेझेंट. टोटल नंबर ऑफ वॉल्स in human embryonic heart are these 6. Which of these? पहा लेकरांनो, ईस्टेशियन, थेबेसियन, ट्रायकस्पेड, पल्मोनरी सेमिल्युनार वॉल्व, बायवॉल्व 5 आणि एओर्टिक सेमिल्युनार वॉल्व 6. अशा प्रकारे टोटल ह्यूमन हार्टमध्ये किती वॉल्व असतात असं जर का प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर आहे 6. 6 कसं पहा लेकरांनो, इन्फेरियर वेना क्यावाची ओपनिंगला वॉल ईस्टेशियन असते. बाळांनो, या ठिकाणी करोनरी सायनसच्या ओपनिंगला थेबेसियन वॉल्व आहे. राईट ॲट्रियम राईट वेंट्रिकलच्या मध्ये ट्रायकस्पिड वॉल्व आहे आणि पल्मोनरी ट्रंकच्या बेसला पल्मोनरी सेमिल्युनार वॉल्व आहे. या साईडला 4 झाल्या. इथं लेफ्ट ॲट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये बाय कस्पेड वॉल्व आहे, नाही को बाय कस्पेड वॉल्व. याला आपण बाय वॉल म्हणण्याऐवजी आपण बाय कस्पेड वॉल म्हणूयात. बाय कस्पेड वॉल्व बिकॉज इट इज फॉर्म बाय 2 फ्लॅप्स ऑर कस्प. त्यालाच आपण मिट्रल वॉल्व असे म्हणतो. आणि सिस्टेमिक ॲओर्टाच्या बेसला जी वॉल्व आहे त्याला आपण ॲओर्टिक सेमिल्युनार वॉल्व असे म्हणतो. अशा प्रकारे ह्यूमन हार्टमध्ये या 6 वॉल्स आहेत. आपण वर्किंग ऑफ हार्ट अभ्यासत आहोत. बाळांनो व्यवस्थित लक्ष द्या. When 4 chambers of heart are in relaxed state, that is heart present in joint diastole. हार्ट हा जॉइंट डायास्टोल कंडिशन मध्ये आहे. जेव्हा हार्ट जॉइंट डायास्टोल मध्ये असतो तेव्हा हार्टचे 4 चेंबर हे रिलॅक्स असतात. When 4 chambers of heart are relaxed, that is heart present in joint diastole condition, then tricuspid and bicuspid walls are open. ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड वॉल्व या ओपन असतात. इन जॉइंट डायास्टोल जॉइंट डायास्टोल कंडिशन मध्ये ट्रायकस्पिड बायकस्पिड वॉल्व ओपन. बट पल्मोनरी सेमिल्युनार वॉल्व and aortic semilunar valve are closed. भाषा व्यवस्थित समजून घ्या. जेव्हा हार्टचे 4 चेंबर रिलॅक्स असतात तेव्हा ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड वॉल या ओपन असतात, पण सेमिल्युनार वॉल या बंद असतात. मग पल्मोनरी सेमिल्युनार वॉल असेल किंवा ॲओर्टिक सेमिल्युनार वॉल असेल, या वॉल बंद असतात. पहा लेकरांनो, आणि ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड वॉल ओपन असतात. वेन हार्ट प्रेझेंट इन जॉइंट डायास्टोल कंडिशन, हार्ट जेव्हा जॉइंट डायास्टोल कंडिशनमध्ये असतो तेव्हा. सो व्हॉट हॅपन वेन हार्ट प्रेझेंट इन रिलॅक्स स्टेट? Listen, when both atria are in relaxed state,
that is right atrium is in relaxed state, then deoxygenated blood enters into right atrium by the superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus. जेव्हा राईट ॲट्रियम हा रिलॅक्स असतो, then right atrium receives the deoxygenated blood from all body parts by the three veins: superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus. Superior vena cava collect deoxygenated blood from upper part of the body. Inferior vena cava collect deoxygenated blood from lower part of the body. And coronary sinus collect deoxygenated blood from coronary vein, and coronary vein collect deoxygenated blood from wall of heart. In this way, right atrium get filled by deoxygenated blood. Right atrium हा deoxygenated blood नी भरतो. Similarly, at the same time, left atrium receives the oxygenated blood from lungs by 4 pulmonary veins. पहा बाळांनो, 4 pulmonary veins द्वारे, या 4 pulmonary veins द्वारे, या 4 pulmonary veins द्वारे left atrium oxygenated blood receive करतो. It means that left atrium get filled by oxygenated blood. Left atrium सुद्धा oxygenated blood नी भरतो. हे केव्हा होतं? when heart present in relaxed state. जॉइंट डायास्टोल. जॉइंट डायास्टोल मध्ये इस्टेशियन वॉल, थेबेसियन वॉल, ट्रायकस्पिड वॉल, बायकस्पिड वॉल हे ओपन असतात. फक्त सेमी ल्युनार वॉल बंद असतात. आणि या वॉल ओपन असल्यामुळे राईट ॲट्रियम मध्ये डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आलं, लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये तिकडं ऑक्सिजनेटेड ब्लड आलं. बाळांनो, deoxygenated blood from right atrium, deoxygenated blood from right atrium enters into right ventricle. राईट ॲट्रियम मधलं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड हे राईट वेंट्रिकल मध्ये येतं. का? कारण या ठिकाणी ट्रायकस्पिड वॉल हे ओपन आहे, आणि ट्रायकस्पिड वॉल ओपन असल्यामुळे हे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड राईट ॲट्रियम मधून राईट वेंट्रिकल मध्ये येतं. सिमिलरली, ऑक्सिजनेटेड ब्लड from left atrium enters into left ventricle. पहा लेकरांनो, या लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये जमा झालेलं ऑक्सिजनेटेड ब्लड, हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट ॲट्रियम मधून लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये येतं. मग ऑक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट ॲट्रियम मधून लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये काय येतं? त्याचं कारण असं आहे, या ठिकाणची बायकस्पिड वॉल ओपन आहे, आणि म्हणून ऑक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट ॲट्रियम मधून लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये आलं. हे केव्हा होतं? जॉइंट डायास्टोल. व्यवस्थित लक्ष द्या लेकरांनो. जॉइंट डायास्टोल, जॉइंट डायास्टोल
जॉईंट डायास्टोलमध्ये ॲट्रियातनं ब्लड हे व्हेंट्रिकलमध्ये येत चाललेलं आहे. लिसन फ्रेंड, व्हॉट हॅपन when four chambers of heart are in relaxed state, that is in joint diastole, deoxygenated blood flows from inferior vena cava, superior vena cava into the right ventricle through right atrium. भाषा व्यवस्थित समजून घ्या, NCERTची भाषा समजून घ्या. जेव्हा हार्ट रिलॅक्स असतो, इन्फेरियर वेना क्यावा, सुपेरियर वेना क्यावा, करोनरी सायनस मधलं डिऑक्सिजनेटेड ब्लड हे डायरेक्ट राईट वेंट्रिकलमध्ये येत आहे. कुणाद्वारे? राईट ॲट्रियमद्वारे. हेच वाक्य पुन्हा एकदा सांगतो. इन जॉइंट डायास्टोल कंडिशन, डिऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम superior inferior vena cava coronary sinus directly enters into right ventricle through right atrium. Similarly, oxygenated blood from pulmonary vein enters into left ventricle. Oxygenated blood flows from pulmonary vein into left ventricle through left atrium. लेफ्ट ॲट्रियमद्वारे पल्मोनरी वेनमधलं ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे लेफ्ट वेंट्रिकलमध्ये येतं. पहा लेकरांनो, इन दिस वे वेन बोथ ॲट्रिया गेट फिल बाय द ब्लड, वेन बोथ ॲट्रिया गेट फिल बाय द ब्लड, then SA node produces first wave of contraction. Listen. In the right upper corner of right atrium, right upper corner of right atrium, SA node is present. या ठिकाणी बाळांनो SA node present आहे. SA node, that is a heart of heart. When both atria get filled by the blood, then SA node produces first wave of contraction in the form of action potential, that is electrochemical impulse, which are spread on the wall of both atria at a time, that is simultaneously. SA नोडनी तयार केले इम्पल्स जे आहेत, हे SA नोडनी तयार केले इम्पल्स या दोन्ही ॲट्रियावर सायमल्टेनियसली पसरतात. पहा बाळांनो, SA नोडनी तयार केले इम्पल्स हे दोन्ही ॲट्रियावर सायमल्टेनियसली पसरतात. सो बोथ ॲट्रिया गेट कॉन्ट्रॅक्ट सायमल्टेनियसली फॉर 0.1 सेकंड. When SA node produces the first wave of contraction, which are spread on the wall of both atria simultaneously, therefore both atria get contracts at a time for 0.1 second, called atrial systole. याला आपण atrial systole म्हणतो. जेव्हा SA node impulse तयार करतो, ते इम्पल्स दोन्ही ॲट्रियावर पसरतात आणि म्हणून दोन्ही ॲट्रिया एकदाच कॉन्ट्रॅक्ट होतात. याला आपण ॲट्रियल सिस्टोल म्हणतो. किती वेळासाठी कॉन्ट्रॅक्ट होतात? 0.1 सेकंड. सो लिसन फ्रेंड, पहा मी अतिशय महत्त्वाचं वाक्य सांगतोय, अतिशय महत्त्वाचं वाक्य सांगतोय. पहा लेकरांनो, सो atrial systole increases. Atrial systole
increases, atrial systole increases the flow of blood. Flow of blood into the ventricles. Into the ventricles by about 30%. By about 30%. This is very important according to our NCERT. Listen बाळांनो, प्रत्येक जण NCERT शिकवतात, पण NCERT काय असतं हे काहीच जण समजून घेतात. चला लेकरांनो, ते आपण जाणून घेऊयात. Atrial systole increases the flow of blood. SA नोडनी इम्पल्स तयार केले, ते इम्पल्स दोन्ही ॲट्रियावर पसरले आणि म्हणून दोन्ही ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या. Atrial systole increases. Atrial systole increases the flow of blood. Atrial systole increases the flow of blood into the ventricles by 30%. Listen बाळांनो, by 30%. हा शब्द किती इम्पॉर्टंट आहे? by about 30%. जेव्हा दोन्ही ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होतात तेव्हा ब्लड हे ॲट्रियातनं वेंट्रिकलमध्ये 30%नी फ्लो होतं. लिसन व्हॉट आय एम सेइंग. 30%नी फ्लो होतं. When blood flow by about 30% flow from atria to ventricle, when SA node produces the first wave of contraction. जेव्हा SA node first wave of contraction निर्माण करतो तेव्हा ब्लड 30%नी खाली फ्लो होतं. याचा अर्थ काय हो? याचा अर्थ असा झाला, SA नोडनी इम्पल्स तयार करण्याच्या अगोदर बिफोर ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजे जॉईंट डायास्टोलमध्ये 70%नी ब्लड फ्लो होत होतं, असा त्याचा अर्थ झाला. 70%नी ब्लड हे फ्लो होतं. ब्लड फ्लो फ्रॉम ॲट्रिया इंटू वेंट्रिकल्स. 70%नी ब्लड ॲट्रियातनं वेंट्रिकलकडे फ्लो होतो. केव्हा? जॉईंट डायास्टोलमध्ये. आणि म्हणून जेव्हा SA नोड फर्स्ट वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन निर्माण करतो तेव्हा मात्र या ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्शनमुळे 30% ब्लड फ्लो खाली येतो. सांगायचा उद्देश असा होता, या 30%च्या पाठीमागे काय दडलेलं आहे? 70% दडलेलं आहे. तर ते 70% हे जॉईंट डायास्टोलमध्ये असतं. अशा प्रकारे आपण NCERT समजून घेतली पाहिजे आणि याला आपण NCERT म्हणतो. आणि म्हणून तुम्ही क्लास पण लावत असताना, क्लास जॉईन करत असताना परफेक्ट क्लास जॉईन करा, जेणेकरून लेकरांनो तुमचं कल्याण त्या क्लासमध्ये व्हायला पाहिजे. असो तर बोर्ड काही लक्ष द्या लेकरांनो. जेव्हा हार्ट हा
जॉईंट डायास्टोल कंडिशनमध्ये असतो त्यावेळेस ॲट्रियातनं ब्लड व्हेंट्रिकलमध्ये 70% फ्लोनी येतं. पण जेव्हा SA नोड इम्पल्स तयार करतो तेव्हा दोन्ही ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि दोन्ही ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे जवळपास 30% फ्लो हा ब्लडचा ॲट्रियातनं व्हेंट्रिकलमध्ये येतो. इन धिस वे बोथ वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड बाय ब्लड. अशा प्रकारे दोन्ही वेंट्रिकल्स हे ब्लडनी भरतात. पहा लेकरांनो, वेन राईट ॲट्रियम कॉन्ट्रॅक्ट then deoxygenated blood flows from right atrium into right ventricle through tricuspid valve. Similarly, during the contraction of left atrium, oxygenated blood flows from left atrium into left ventricle through bicuspid, that is mitral valve. In this way, when both ventricles get filled by the blood, listen what I am saying. When both ventricles get filled by the blood, then AV node produces second wave of contraction. Listen बाळांनो, या ठिकाणी AV नोड प्रेझेंट आहे, ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलार नोड असे आपण म्हणतो. हा SA नोड झाला, हा AV नोड आहे. AV नोडपासनं AV बंडल निघतं आणि त्याचे फायबर्स हे खाली गेले असतात. पहा बाळांनो, अशा प्रकारे हे AV बंडल आहे. राईट AV बंडल, लेफ्ट AV बंडल आणि हे त्याचे पर्किंजे फायबर्स. हे पर्किंजे फायबर्स, like this पर्किंजे फायबर्स. When both ventricles get filled by the blood, means right ventricle get filled by deoxygenated blood and left ventricle get filled by oxygenated blood. Then AV node generate second wave of contraction. AV node second wave of contraction generate करतो and that second wave of contraction transmitted through the AV bundle right and left and to the Purkinje fiber. And through Purkinje fiber they are spread on the wall of both ventricle from apex. पहा लेकरांनो, अकॉर्डिंग टू अवर NCERT, आपल्या NCERT मध्ये लेकरांनो एक छान लाईन दिलेली आहे. पहा, ॲट्रिया अंडरगोज रिलॅक्सेशन. ॲट्रिया अंडरगोज relaxation. Atria undergoes relaxation coinciding हा शब्द खूप इम्पॉर्टंट आहे. coinciding with ventricular systole. with ventricular systole. This is very important बाळांनो. Atria undergoes relaxation coinciding ventricular systole. Listen what I am saying. पुन्हा एकदा व्यवस्थित सांगतो, लक्ष द्या लेकरांनो. When SA node produces first wave of contraction, then both atria get contract simultaneously for 0.1 second.
0.1 सेकंदासाठी दोन्ही ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होतात. म्हणजे ॲट्रिया सिस्टोल कंडिशनमध्ये आहे. ॲट्रिया सिस्टोलमध्ये आहे, ब्लड वेंट्रिकलमध्ये आलेलं आहे, वेंट्रिकल ब्लडनी भरलेलं आहे, तेव्हा एव्ही नोड सेकंड वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन निर्माण करतो आणि ते वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एव्ही बंडलद्वारे बंडल ऑफ हीसकडनं पर्किंजे फायबरकडे जातात आणि पर्किंजे फायबरकडनं वॉल ऑफ वेंट्रिकलवर जातं. म्हणजे वेंट्रिकल सुद्धा आता कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला सुरुवात होतोय. लक्षात घ्या. वेन वेंट्रिकल बिगिन्स द कॉन्ट्रॅक्शन, कोइन्सिडेंटली, लिसन बाळानो, कोइन्सिडेंटली ॲट्रिया रिलॅक्सेस. When ventricle begins the contraction, coincidentally ventricle relaxes. पहा मी काय सांगतोय. जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शनला सुरुवात होते, कोइन्सिडेंटली ॲट्रिया काय होतात? रिलॅक्स होतात. एव्ही नोडचे वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन वेंट्रिकलवर पसरल्याच्या नंतर बोथ वेंट्रिकल्स begins the contraction from its apex. So friend, ventricular contraction होत असताना ॲट्रिया रिलॅक्स होतात. ॲट्रिया undergo relaxation, that is diastole, coincidentally with ventricular systole. At the beginning of ventricular contraction, पहा लेकरांनो, ड्यू टू वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, पहा लेकरांनो, ड्यू टू वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, ड्यू टू वेंट्रिक्युलर सिस्टोल, ventricular pressure increases. Ventricular pressure, ventricular pressure increases. वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळं वेंट्रिकलचं प्रेशर वाढायला लागतं. ड्यू टू इंक्रीज इन वेंट्रिक्युलर प्रेशर, लिसन, ड्यू टू इंक्रीज इन वेंट्रिक्युलर प्रेशर, tricuspid and bicuspid wall get closed. Tricuspid and bicuspid wall get closed and produces first heart sound. That first heart sound called lub. First heart sound is lub. At the beginning of ventricular contraction, at the beginning of ventricular contraction, tricuspid and bicuspid wall get closed. Due to closing of tricuspid and bicuspid valve produces first heart sound. That first heart sound called lub. VIMP करा पुरानो. पा, ड्यू टू वेंट्रिक्युलर सिस्टोल ventricular pressure increases. So tricuspid and bicuspid valve get closed. Tricuspid and bicuspid wall get closed and produces the first heart sound. Hence, produce first heart sound. First
heart sound, first heart sound called लब. फर्स्ट हार्ट साऊंडला आपण लब असे म्हणतो. पहा लेकरांनो, आपल्याला विचारलं जातं फर्स्ट हार्ट साऊंड कोणता आहे, तर फर्स्ट हार्ट साऊंड हा लब आहे. अँड लब फर्स्ट हार्ट साऊंड प्रोड्यूस ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्रायकस्पिड अँड बायकस्पिड वॉल्व. ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड वॉल्व बंद झाल्यामुळे जो फर्स्ट हार्ट साऊंड येतो त्याला आपण लब असे म्हणतो. लब, which is लब heart sound is long lasting, low pitch. लब which is with low pitch and long lasting. Low pitch and long lasting. बघा, त्याचा पिच हा लो आहे, म्हणजे त्याच्या आवाजामध्ये तीव्रता नाही आहे. लब लॉंग लास्टिंग आहे, लब लॉंग लास्टिंग आहे. पहा लेकरांनो, आणि पिच कसा आहे त्याचा, लो पिच आहे, हाय पिच नाही आहे, इंटेन्सिटी नाही आहे त्याच्या आवाजामध्ये. फर्स्ट हार्ट साऊंड इज अ लब, लब लॉंग लास्टिंग, लो पिच लॉंग लास्टिंग. ह्याला VIMP करा लेकरांनो. Due to ventricular contraction, ventricular pressure increases. Therefore, at the beginning of ventricular contraction from apex, due to beginning of ventricular contraction from apex, tricuspid and bicuspid wall get closed and produces the first heart sound called लब, which is with low pitch and long lasting. Dear friends, due to closing of tricuspid and bicuspid valve, due to closing of tricuspid and bicuspid valve, there is no backflow of blood from ventricle into atria. It means that due to closing of tricuspid wall prevents the backflow of deoxygenated blood from right ventricle into right atrium. Similarly, bicuspid wall prevents the backflow of blood from left ventricle into left atrium. Left ventricle मधलं आलेलं ऑक्सिजनेटेड ब्लड वरती वापस जाऊ न देण्याचं कार्य बायकस्पिड वॉल करते. त्याचप्रमाणे ट्रायकस्पिड वॉल सुद्धा डिऑक्सिजनेटेड ब्लड आलेलं वापस जाऊ देत नाही. म्हणजे ट्रायकस्पिड अँड बायकस्पिड वॉल प्रिव्हेंट्स दी बॅकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू एट्रिया. पहा लेकरांनो, आणि ट्रायकस्पिड बायकस्पिड वॉल कधी क्लोज झाल्या, ॲट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन. बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन. कधी तुमच्या आयुष्यामध्ये असा प्रसंग आलाय का? पहा, तुम्ही हॉलमध्ये बसलात, एका हॉलमध्ये तुम्ही बसलात आणि अचानक थोडी जरी हवा मध्ये आली आणि ते बाहेर जात असताना दरवाजा दणमन आदळतो बघा, किंवा खिडक्या दणमन आदळतात बघा. अगदी त्या पद्धतीनं लेकरांनो, हे वेंट्रिकल ब्लडनी गच भरलेलं आहे. आता हे ब्लडनी गच भरलेलं असल्यामुळे हे वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झाले. वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट कशामुळे झाले? AB नोडनी तयार केलेल्या इम्पल्समुळे. आता वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होत असताना हे ब्लड अशा प्रकारे हे वापस असं वर जाऊ शकतं. म्हणजे हे ब्लड या फ्लॅप्सवर प्रेशर टाकतं, इकडचं ब्लड या फ्लॅप्सवर प्रेशर टाकतं, म्हणून या दोन्ही फ्लॅप्स अशा बंद होतात. सिमिलरली या साईडला सुद्धा हे जे
ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे, हे वेंट्रिकलच्या कॉन्ट्रॅक्शनमुळं हे ब्लड अशा प्रकारे या फ्लॅप्सवर प्रेशर टाकतं, हे या फ्लॅप्सवर प्रेशर टाकतं, त्याच्यामुळं बायकस्पिड वॉल क्लोज होते. डिअर फ्रेंड्स, later on further contraction of ventricle occurs. आणखीन वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होत आहे. वेंट्रिकलच्या कॉन्ट्रॅक्शनच्या सुरुवातीलाच पहा लेकरांनो, वेंट्रिकलच्या कॉन्ट्रॅक्शनच्या सुरुवातीलाच ट्रायकस्पिड बायकस्पिड वॉल क्लोज झालंय. बाळांनो, आणखीन वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होत आहे. फर्दर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ वेंट्रिकल increases ventricular pressure. Listen what I am saying. Due to further contraction of ventricle, ventricular pressure increases. That increase in ventricular pressure, increase in ventricular pressure, semilunar wall get open. Semilunar wall get open. पहा लेकरांनो, आणखीन वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्शन झालं, ट्रायकस्पिड बायकस्पिड वॉल बंद झाली आणि या वेंट्रिकलच्या मध्ये ब्लडचं प्रेशर वाढलं. आणि ब्लडचं प्रेशर वाढल्यामुळे हे जे ब्लडचं प्रेशर आहे, हे ब्लडचं प्रेशर आता पहा लेकरांनो, या ठिकाणी हे सेमिल्युनार वॉल जे आहेत, हे सेमिल्युनार वॉल असे कंप्लीट क्लोज झालेत. सेमिल्युनार वॉल बंद झालेली आहे, सॉरी ट्रायकस्पिड वॉल क्लोज झाली. या साईडला हे बायकस्पिड वॉलवर, हे बायकस्पिड वॉल अशी क्लोज झालेली आहे. आता या वेंट्रिकलमधलं जे ब्लड आहे, या ब्लडचं प्रेशर या सेमिल्युनार वॉलवर एक्झर्टेड होतं. वेंट्रिक्युलर प्रेशर परत वाढल्यामुळे, कारण आणखी वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होत चाललं आहे, सो ड्यू टू फर्दर इन्क्रीज इन वेंट्रिक्युलर प्रेशर, प्रेशर एक्झर्टेड ऑन दी सेमिल्युनार वॉल्व, सो पल्मोनरी सेमिल्युनार अँड एओर्टिक सेमिल्युनार वॉल गेट ओपन्स. पहा लेकरांनो, इथं सुद्धा हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड जे आहे, हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड याच्यावर प्रेशर एक्झर्टेड करतं, त्याच्यामुळं या दोन्ही सेमिल्युनार वॉल ओपन होतात. सांगायचं तात्पर्य असं आहे, ड्युरिंग वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन, लिसन व्हॉट आय एम सेइंग, ड्युरिंग वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन, during ventricular contraction, during ventricular contraction tricuspid and bicuspid wall get closed and pulmonary semilunar and aortic semilunar wall open. वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शनमुळं ट्रायकस्पिड बायकस्पिड वॉल क्लोज झाली अँड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्रायकस्पिड अँड बायकस्पिड वॉल produces first heard sound called lub, which is with low pitch and long lasting, and the
द सेमी ल्युनार वॉल गेट ओपन. या ठिकाणी सेमी ल्युनार वॉल लेकरांनो ओपन होतात. ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ सेमी ल्युनार वॉल्व, deoxygenated blood flows from right ventricle of heart into pulmonary trunk. Due to the contraction of right ventricle, due to contraction of right ventricle, deoxygenated blood enters into pulmonary trunk and then goes to the right pulmonary artery and left pulmonary artery. Right pulmonary artery carry deoxygenated blood to right lungs, left pulmonary artery carry the deoxygenated blood to left lungs for the process of purification, that is oxygenation. अशा प्रकारे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड राईट वेंट्रिकल कडनं लंग्सकडे पल्मोनरी ट्रंक आणि पल्मोनरी आर्टेरीद्वारे कसं जातं हा अभ्यास आपण केला. सिमिलरली ॲट द सेम टाइम ड्यू टू दी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, bicuspid wall closed and semilunar wall open, so oxygenated blood enters into the systemic aorta. Oxygenated blood enters into systemic aorta and goes to the all body parts. अशा प्रकारे ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे बॉडीच्या पूर्ण भागाला जातं. कशामुळे? ड्यू टू दी कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल. बाळांनो व्यवस्थित समजून घ्या, मी पुन्हा रिपीट करतोय. एव्ही नोडनी तयार केलेल्या इम्पल्समुळे दोन्ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात. ॲट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन ट्रायकस्पिड बायकस्पिड वॉल गेट क्लोज अँड प्रोड्युसेस द फर्स्ट हार्ट साऊंड कॉल्ड लब. ड्यू टू फर्दर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द ventricular pressure increases, so semilunar wall gate open. As a result, deoxygenated blood flows from right ventricle of heart into pulmonary trunk. Similarly, oxygenated blood flows from left ventricle of heart into systemic aorta, and from systemic aorta to all body parts and pulmonary trunk to the lungs. बाळांनो, in this way, at the end of ventricular systole, listen, ventricular systole occurs for 0.3 सेकंद. वेंट्रिकल किती काळासाठी कॉन्ट्रॅक्ट होतो? 0.3 सेकंद. 0.3 सेकंदासाठी वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतोय. जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतो, कोइन्सिडेंटली ॲट्रिया रिलॅक्स झालेले आहेत. ॲट्रिया रिलॅक्स झाले आहेत म्हणजे पहा लेकरांनो, या ठिकाणी हे पहा, ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट, वेंट्रिकल रिलॅक्स. आणि जेव्हा पहा बाळांनो, जेव्हा वेंट्रिकल हे कॉन्ट्रॅक्ट होतात, या डायग्राम मध्ये पाहू शकता, हे खालचे वेंट्रिकल्स आहेत आणि हे ॲट्रिया आहे. जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात, कोइन्सिडेंटली ॲट्रिया रिलॅक्स आहेत. जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात, ॲट्रिया रिलॅक्स असतात, तेव्हा
सुपेरियर वेना केव्हाद्वारे डिऑक्सिजनेटेड ब्लड येतं, इन्फेरियर वेना केव्हाद्वारे येतं, करोनरी सायनसद्वारे येतं आणि ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे लंग्सकडनं पल्मोनरी वेनद्वारे सुद्धा येतं. जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट असतात तेव्हा वरती ब्लड येत असतं. ॲट दी एंड ऑफ वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन, वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शनचा एंड आहे. पहा लेकरांनो, ॲट द एंड ऑफ वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन इज नथिंग बट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशन. बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशन अतिशय सोपा आहे. दिवसाचा शेवट होतोय म्हणजे रात्रीची सुरुवात होते. लक्षात घ्या, दिवसाचा शेवट होतो म्हणजे रात्रीची शेवट होते. पहा लेकरांनो, दुःख संपतंय म्हणजे आनंदाला चालू होणार आहे. लेकरांनो पहा, आयुष्यातला संघर्ष संपणार आहे म्हणजे सुखाचे दिवस आहेत. लक्षात घ्या, हार के बाद लेकरांनो जीत है, नाही का, अंधेरा के बाद उजाला है. अगदी त्या पद्धतीनं पोरानो, वेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शनचा एंड आहे म्हणजे वेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशनची सुरुवात आहे. वेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशनची सुरुवात आहे. लिसन व्हॉट आय एम सेइंग. ॲट the beginning of ventricular relaxation, at the beginning of ventricular relaxation, semilunar valve get close. Semilunar valve get close at the beginning of ventricular relaxation. आता वेंट्रिकल रिलॅक्स होत आहेत. वेंट्रिकल रिलॅक्स होत असताना सेमिल्युनार वॉल गेट क्लोज and produces second heart sound called tup. Listen बाळांनो, पहा बाळांनो, at the beginning of किंवा ड्यूरिंग ventricular relaxation, at the beginning of ventricular relaxation, that is during ventricular relaxation, that is diastole, semilunar valve get closed. सेमिल्युनार म्हणजे पल्मोनरी सेमिल्युनार आणि एओर्टिक सेमिल्युनार वॉल्व गेट क्लोज्ड. So produces second heart sound called dup. Second heart sound called dup. Pa म्हणजे हाय पिच शॉर्ट लास्टिंग. पहा लेकरांनो, सेकंड हार्ट साऊंड जो आहे टप म्हणजे हाय पिच आहे, इंटेन्सिटी जास्त आहे. विथ हाय पिच अँड शॉर्ट लास्टिंग. High pitch and short lasting. Tup. High pitch, short lasting. Listen friend, this is very important. जेव्हा वेंट्रिकल रिलॅक्स व्हायला सुरुवात होतात, वेंट्रिकल रिलॅक्स होत असताना सेमिल्युनार वॉल गेट क्लोज.
मग सेमी ल्युनार वॉल ह्या क्लोज का होतात? टू प्रिव्हेंट्स दी बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. लिसन, टू प्रिव्हेंट्स द बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. Pulmonary semi-lunar wall prevents the backflow of deoxygenated blood from pulmonary trunk into right ventricle. Similarly, aortic semi-lunar wall prevents the backflow of oxygenated blood from the aorta into left ventricle. म्हणजे वेंट्रिकल रिलॅक्स होत असताना हे ब्लड वापस येऊ शकतं, ते वापस येऊ नये म्हणून त्या ठिकाणी वॉल्व असते. शेतकऱ्यांच्या मुलांना माहिती असेल बघा, शेतामध्ये विहिरीमध्ये जो पाईप सोडलेला असतो ना, विहिरीमध्ये पाईप सोडलेला असतो त्याच्या बुडाला फुटबॉल म्हण असते नाही का. ते फुटबॉल पायानं खेळणाऱ्या बॉलसारखी रचना दिसते म्हणून त्याला फुटबॉल म्हणतात. आणि त्याच्यामध्ये एक जीभ असते, जीभ नसते, ते ॲक्च्युली वॉल्व असते. मोटर चालू केलं की ते असं होतंय, पाणी सगळं वर जातंय, आणि मोटर बंद केलं की झाप म्हणत्यानं बंद होते. म्हणजे पैपातलं पाणी विहिरीमध्ये जाऊ देत नाही, पण विहिरीतलं पाणी पैपात जाऊ देतं. लक्षात घ्या, अगदी त्या पद्धतीनं या ठिकाणी या वॉल्व आहेत. या वॉल वेंट्रिकलमधलं ब्लड तिकडे जाऊ देतात, पण तिकडचं ब्लड वापस येऊ देत नाहीत. प्रिव्हेंट्स दी बॅकफ्लो ऑफ ब्लड. अँड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमी-ल्युनार वॉल, that is pulmonary semi-lunar and aortic semi-lunar wall produces second heart sound called a dub. First heart sound lub, second tup, high pitch, tup, high pitch, and lekrano short lasting. In this way, heart produces two types of heart sound. हार्ट दोन प्रकारचे साऊंड तयार करतो, लब अँड डब. लब डब, लब डब, लब डब, नाही का? तर अशा प्रकारे लेकरांनो, लब आणि डब हे दोन नॉर्मल हार्ट साऊंड आहेत. या दोघांनाही आपण नॉर्मल हार्ट साऊंड असे आपण म्हणतो. नॉर्मल हार्ट साऊंड लब डब. ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड कॉल्ड मर्मर. VIMP करा. ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड. ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड. ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड इज, बाळानो, मर्मर. मर्मर हा ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड आहे. And this abnormal heart sound produced due to the failure of tricuspid and bicuspid valve. ट्रायकस्पीड आणि बायकस्पीड वॉल्व फेल झाल्यामुळे एक ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड निघतो. त्या ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंडला आपण मर्मर असे म्हणतो. अशा प्रकारे हार्ट दोन प्रकारचे साऊंड तयार करतो, नॉर्मल आणि ॲबनॉर्मल. नॉर्मल हार्ट साऊंड दोन आहेत, लब आणि डब. आणि ॲबनॉर्मल हार्ट साऊंड कोणतं आहे तर लेकरानो मर्मर आहे. अशा प्रकारे द हार्ट साऊंड हार्ड बाय मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोपच्या सहाय्याने हे हार्ट साऊंड आपल्याला ऐकता येतात. अशा प्रकारे लेकरानो पहा, हे वेंट्रिकल रिलॅक्स होतात. Listen friend, during relaxation of ventricle, at the beginning of ventricular relaxation, semi-lunar wall get closed and tricuspid and bicuspid wall open. पहा लेकरांनो, वेंट्रिकल रिलॅक्स होत असताना सेमी ल्युनार वॉल क्लोज होतात आणि ट्रायकस्पीड आणि बायकस्पीड ओपन होतात. मग ट्रायकस्पीड आणि बायकस्पीड वॉल ओपन कशामुळे होतात? पहा बाळांनो, जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट असतात तेव्हा ॲट्रिया रिलॅक्स असतात, आणि ॲट्रिया रिलॅक्स असल्यामुळे हे ब्लड वेंट्रिकलमध्ये आलेलं असतं. जेव्हा वेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट असतात तेव्हा ॲट्रिया रिलॅक्स असतात.
ॲट्रिया रिलॅक्स असल्यामुळं ॲट्रियाच्यामध्ये ब्लड आलेलं असतं. दॅट ब्लड एक्झर्ट दी प्रेशर ऑन tricuspid and bicuspid wall. So, due to the blood pressure of atria, tricuspid and bicuspid wall get open. Tricuspid and bicuspid wall get open. Tricuspid bicuspid wall ब्लड प्रेशरमुळे ओपन होतात. जे ब्लड राईट ॲट्रियममध्ये आणि राईट व्हेंट्रिकलमध्ये आलेलं असतं त्याच्या प्रेशरमुळं हे वॉल ओपन होतात. अँड अगेन ब्लड एंटर्स इन टू व्हेंट्रिकल्स फ्रॉम ॲट्रिया अँड सायकल रिपीटेड. आणि परत सायकल रिपीट होते. परत ब्लड येतं, व्हेंट्रिकल गच भरतात, एस ए नोड इम्पल्स तयार करतो, परत ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होतात, व्हेंट्रिकल ब्लडनी भरतं, परत व्हेंट्रिकल ब्लडनी भरलं की एस ए नोडच्या नंतर ए व्ही नोड इम्पल्स तयार करतो, परत व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतात आणि ट्रायकस्पिड बायकस्पिड वॉल क्लोज होतात. परत ब्लड या सिस्टेमिक ॲओर्टा आणि पल्मोनरी ट्रंकमध्ये जातं आणि परत लेकरांनो व्हेंट्रिकल रिलॅक्स होत असताना सेमी ल्युनार वॉल क्लोज होतात आणि सेकंड हार्ट साऊंड डब तयार करतात. अशा प्रकारे लेकरांनो दिस इज वर्किंग ऑफ हार्ट. हार्ट कशा प्रकारे वर्क करतो याचा आपण अभ्यास केला. ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट झालं की ब्लड व्हेंट्रिकलमध्ये येतं आणि व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट झालं की ब्लड लंग्सकडे ऑक्सिजनेशनसाठी जातं आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकलनं पूर्ण बॉडीला हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड सप्लाय केलं जातं. आणि म्हणून लेकरांनो हार्टला आपण पंपिंग ऑर्गन असे म्हणतो. इन धिस वे वी हॅव कंप्लीटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ हार्ट. आता विनोदाचं बोलायचं जर झालं तर पहा लेकरांनो, माधुरी दीक्षितनी एक गाणं काढलेलं होतं. ते गाणं आहे धक धक करणे लगा. मी माधुरी दीक्षितला फोन केला आणि सांगितलं धकधक करणे लगा हे चुकीचं आहे. मग माधुरी दीक्षितने मला विचारलं मग करेक्ट काय आहे. मी तिला सांगितलं लबडब करणे लगा, धकधक करणे लगा नाही. सांगायचं तात्पर्य असं होतं हार्ट लेकरांनो दोन प्रकारचे साऊंड तयार करतो नाही का. लब आणि डब हे नॉर्मल हार्ट साऊंड आहेत नाही का. लब हार्ट साऊंड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ ट्रायकस्पिड अँड बायकस्पिड वॉल आणि डब हा सेकंड हार्ट साऊंड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमी ल्युनार वॉल. In this way, we have completed information about internal structure of heart. तर मग चला बाळांनो याच्यावरचे थोडेफार आपण ॲनिमेशन्स पाहूयात. Heart. In this animation, we will learn about structure and function of the heart, flow of blood in a cardiac cycle. The heart is a complex pumping organ. If we look at a section of the heart, we observe that it receives deoxygenated blood from different parts of the body in its right atrium. Now, the tricuspid valve opens and the blood keeps flowing into the right ventricle. Then, the right atrium contracts, pushing the remaining blood into the right ventricle. It then contracts to push the blood into the pulmonary artery, which carries the blood to the lungs. The pulmonary veins bring back the oxygenated blood into the left atrium of the heart. During atrial contraction, the blood passes through the bicuspid valve into the left ventricle. During ventricular contraction, the blood is pumped into the aorta, from where it goes to various parts of the body. Specific group of cells in heart continuously generate impulses, which can cause the rhythmic contraction and relaxation of the atria and the ventricles. These cluster of cells that generate impulses are called sinoatrial SA node.
Inside the heart, blood flows in a specific direction. The contraction of the atria is called the atrial systole. At this time, the ventricles are in diastole. Then the ventricles contract, and this is called ventricular systole, and the atria are in diastole. This sequence of events, which occurs from the beginning of one heartbeat to the beginning of the second one, is called the cardiac cycle.